सत श्री अकाल जी। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरशरण कौर खबरों के इस खास बुलेटिन के नाल बुलेटिन दे विच तुहानूं खास खबरां पहलां दस दिंदे हां। किसान मोर्चे दे नाल जुड़ियां होईयां कई अहम खबरां ने। लखीमपुर खीरी कांड, सोनिया मान अकाली दल दे विच जाण तो डर गई जां फिर मुकर गई, सारी खबर दसांगे। करोना के लॉकडाउन नूं लैके किहड़ी खबर है। पंजाब दी सियासत दे नाल जुड़ी एक ताज़ा खबर यह है कि पंजाब दे मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अते फिल्म अदाकार सोनू सूद की मुलाकात हुई है। शाम नूं ही सानू एक खबर मिल गई सी कि सोनू सूद की कांग्रेस के नाल गल चल रही है, कांग्रेस के विच शामिल हो सकते हैं। तो इस दे नाल ही बलजिंदर कौर जिसनों अज ही उम्मीदवार ऐलानिया है आम आदमी पार्टी ने, वह भी कांग्रेस के विच जा सकते हैं। ये चर्चा चल रही है। बहुत सारिया खबरां ने। विस्तार तो पहला तुहानूं कल दी लोक राय का नतीजा दस दिंदे हां। कल दी लोक राय सी कि विधान सभा के खास इजलास के विच मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि RSS पंजाब की दुश्मन है तो अकालियां ने पंजाब च एंट्री दवाई है। तो मुख मंत्री के इस बयान के नाल 98% लोगों ने सहमति जताई है, जबकि सिर्फ 2% नूं लगदा है कि इहो जी कोई गल नहीं है। अज दी लोक राय है, भारत सरकार कह रही है कि करतारपुर साहिब का लांघा करोना कारणों करके हाले खोलिया नहीं जा सकता। की तुहानूं भारत सरकार के इस कारण ते यकीन हो रहा है? जे तुहानूं ये कारण सही लगता है यस जां हाँ लिखियो, जे तुहानूं सही नहीं लगता नो जां ना लिखियो। खबरां विस्तार दे नाल ते सब तो पहला गल पंजाब दी करांगे। ते पंजाब दीयां खबरां दे विच सब तो वड्डी ते अहम खबर करतारपुर साहिब दे लांघे दे नाल ही जुड़ी हुई है। करतारपुर साहिब दा लांघा हाले मुड़ खुल्लण दी कोई आस नहीं है। इधर दी जिहड़ी संगत है उसनूं खुले दर्शनां दी जिहड़ी सिख है उसनूं बूर हाले पैंदा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि भारत सरकार ने साफ इनकार कर दिता है कि हाले करतारपुर साहिब का लांघा नहीं खोलिया जाएगा। हालांकि सीधे तौर पर भारत ने यह ऐलान तो नहीं किया, पर भारत सरकार कहती है कि गुरु नानक साहिब के प्रकाश पुरब के मद्देनज़र 1500 तीर्थ यात्रियों का एक जत्था 17 तो 26 नवंबर तक पाकिस्तान जा रहा है, पर यह यात्रा अटारी वाघा चैक पॉइंट तो ही होगी। तो ये जिहड़ा बयान है इस गल की गवाही भरदा है कि जे अटारी वाघा सरहद दे राही यात्री जाणगे, यानी कि करतारपुर साहिब का लांघा खोलण दा हाले सरकार का कोई इरादा नहीं है। ये जिहड़ा जत्था जा रहा है गुरुद्वारा ननकाना साहिब, पंजा साहिब, करतारपुर साहिब सने 6 धार्मिक स्थानों की यात्रा करेगा, पर वाघा दे राही जाके करेगा। ये यात्रा 1974 के तीर्थ यात्रा प्रोटोकॉल के तहत होगी। सो भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार की पेशकश नूं भी कह सकते हैं कि इनडायरैक्टली रद्द कर दिता है, नामंजूर कर दिता है। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने 2 साल दूजी वरेगंढ के मौके ये भारत सरकार सुनेहा भेजा सी कि असीं लांघा खोलण नूं तैयार हाँ, तुसीं भी हुण मुड़ लांघा खोल दिओ। SGPC जथेदार जां फिर पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू सब ने मांग कर दी है। हरसिमरत कौर बादल ने भी चिट्ठी लिखी है, पर भारत सरकार हले अपने फैसले तो टस तो मस नहीं हो रही। सो पाकिस्तान जाने वाला यह जत्था है जिहड़ा 17 नवंबर नूं जाएगा पाकिस्तान नूं अटारी वाघा सरहद दे राहीं, अते ये सारी जिहड़ी संगत है उन्हां दे कोरोना टेस्ट किए जाणगे। SGPC दे वल्लों मुफ्त कैंप है जिहड़ा ओह अमृतसर लाया जाएगा। 14 ते 15 नवंबर नूं सवेरे 10 बजे तो दोपहर 1 बजे तक कैंप लगूगा। SGPC प्रधान बीबी जगीर कौर ने कहा कि जिहड़े भी श्रद्धालुओं ने पाकिस्तान जाने लई वीज़ा अप्लाई किया है, वह कोरोना टेस्ट करवाउण दे लई इस कैंप दे विच जरूर पहुंचण। पंजाब दे विच पहली तो लैके 10वीं तक दे सारे विद्यार्थियों के लिए पंजाबी लाजमी कर दी है, चाहे जिहड़ा मर्जी स्कूल होवे, सरकारी, प्राइवेट जां किसी भी बोर्ड के अधीन होवे। कल विधान सभा दे विच ये बिल भी पास कर दिते गए ने। हुण मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि सूबे दे विच पहली तो 10वीं जमात तक के सारे विद्यार्थियों के लिए पंजाबी नूं लाजमी विशा बनाया गया है। ट्वीट किया चन्नी ने, कहते मां बोली नूं उत्साहित करन दे लई पंजाब दे विच पहली तो 10वीं जमात तक के सारे विद्यार्थियों लई पंजाबी नूं लाजमी विशा बनाया गया है। उलंघना करन ते स्कूलों नूं 2 लाख तक का जुर्माना किया जाएगा। हुण दफ्तरां दे विच पंजाबी लाजमी कर दी गई है ते सूबे अंदर हर बोर्ड ते पंजाबी भाषा सब तो सिखरले नंबर ते लिखी जाएगी। सो मुख मंत्री चन्नी ने इसका ऐलान कर दिता है। हालांकि पहला भी यह जरूरी सी, हुण सिर्फ जुर्माना वधाया गया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤੇ ਸਖਤੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਦਿਖੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਵੀ ਮਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 83 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਢਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੋੜ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੋਰਚਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੁੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਦਕਿ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿਤਾਬ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਈਡੀ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਈਡੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸਾਧ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਟ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਾਂਚ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸਲੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਢੋਂਗ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈਜੀ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। 9 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋर्ट सिट ने सौंप दी है ਜਾਂ फिर सिर्फ ਤੇ सिर्फ राम रहीम ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ राम रहीम ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ इजाजत मंगी है उसकी हिरासती इंटैरोगेशन की, क्योंकि जी जांच रिपोर्ट सौंपनी है वो पूरे मामले की तय तक जाके ही सौंपी जानी है। जिहड़ा पिछले समय दे विच 6 महीने का समा दिता सी हाई कोर्ट ने कहा सी कि 6 महीने दे विच तुसीं जांच करके रिपोर्ट सौंप दिओ, उस तो पहला भी सौंप सकते हो। पर हजे जदों राम रहीम के सवालों तो ही जवाबों तो ही संतुष्ट नहीं है सिट, तो हुण देखो कि कदों तक ये जांच है जिहड़ी ओह सिरे चढ़ूगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के तत्काली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव नूं उन्हां दे अहुदे तो हटाउण अते उन्हां पुलिस अधिकारियों नूं सज़ा देण दी मंग वाली पटीशन नूं खारिज कर दिता है, जो कि 26 जनवरी नूं गणतंत्र दिवस मौके किसान ट्रैक्टर रैली दौरान कथित तौर पर अपनी ड्यूटी निभाउण दे विच असफल रहे सी। चीफ जस्टिस DN पटेल ते ज्योति सिंह दे बेंच ने पटीशनर धनंजय जैन वालों दायर पटीशन नूं खारिज कर दिता है, क्योंकि पटीशनकर्ता दे पक्ष तो कोई भी इस मामले दे विच पेश नहीं होया। यानी कि पुलिस अधिकारी इस मामले दे विच बच गए ने। वो पुलिस अधिकारी जिन्हां दे खिलाफ उलंघना दे इल्जाम लगे सी, अपनी ड्यूटी निभाउण दे विच असफल रहे सी, ते उन्हां पुलिस अधिकारियां नूं सज़ा देण दी मंग करन वाली पटीशन है जिहड़ी वो दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कीती है। अगली खबर यूपी के लखीमपुर खीरी कतलकांड दे नाल जुड़ी हुई है। सुनवाई जिहड़ी होनी सी वो मुलतवी कर दित्ती गई है। सुप्रीम कोर्ट दे विच 12 नवंबर नूं सुनवाई होनी सी, पर मुलतवी कर दित्ती गई है 15 नवंबर तक। यूपी सरकार की बेनती ते इस सुनवाई नूं टालिया गया है। यूपी वालों पेश हुए वकील ने सोमवार तक का समा मंगिया सी ते अदालत ने उस नूं मंजूर कर लिया। पिछली सुनवाई दे विच सिट दी जांच ते सुप्रीम कोर्ट ने पूरी असंतुष्टि जाहिर की सी। सिखरली अदालत ने यूपी सरकार नूं योगी सरकार नूं झाड़ पाउंदिआं कहा सी कि क्यों ना इस मसले की जांच है जिहड़ी वो सूबे तो बाहरों हाई कोर्ट के सेवा मुक्त जज तो करवाई जाए। निगरानी लई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सेवा मुक्त जज की नियुक्ति की गल भी सलाह भी सुप्रीम कोर्ट ने दित्ती सी, ते यूपी सरकार के वकील हरीश सालवे ने होर समा मंगिया है। अदालत ने इसनूं स्वीकार कर लिया। यूपी सरकार ने जांच प्रक्रिया बारे सुप्रीम कोर्ट दे विच हल्फनामा दायर करना सी, पर हाले हल्फनामा तैयार नहीं होया। किसान मोर्चे ने जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई दे विच जिहड़े एक गवाह हैगे ने केस दे मुख गवाहां दे विचों एक गवाह अते किसान लीडर तेजिंदर सिंह विरक उन्हां नूं भी अदालत दे विच सद्दिया गया सी। 17 दिनां तक वो जख्मी सन, हस्पताल दे विच दाखल सन। यूपी सरकार की जांच टीम दे वल्लों अपनी गवाही दे लई विशेष तौर ते विरक नूं बुलाया गया सी। 225 किलोमीटर का सफर तय करन तो बाद विरक नूं सारा दिन कहंदे बिठा के रखिया, कोई बयान दर्ज नहीं किया गया, सुरक्षा देने तो भी इनकार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार नूं नसीहत भी दी सी, पहलियां सुनवाइयां दे विच ही नसीहत दे दी सी कि गवाहां नूं पूरी सुरक्षा दी जाए, पर किसान मोर्चे का इल्जाम है कि विरक नूं कोई सुरक्षा नहीं दी गई। सरकार दे वल्लों जांच नूं घसीटण अते मामले दे विच न्याय देण तो इनकार करन दे स्पष्ट संकेत ने, ते इन्हां नूं असीं स्वीकार नहीं करांगे। अते संयुक्त किसान मोर्चे ने सिट दे इस व्यवहार की निंदा भी की है, सुरक्षा ना देण दे मसले की भी निंदा की है। नाल ही मोर्चे ने यह भी दस्सिया कि जिहड़ा जख्मियां नूं अते मृतक किसानां दे परिवारां नूं, शहीद किसानां दे परिवारां नूं यूपी सरकार ने मुआवजा देण दा ऐलान कीता सी, वो हाले तक नहीं दिता गया। 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की सहमति बनी सी, पर हाले तक मुआवजा जारी नहीं होया। किसान मोर्चे ने तुरंत मुआवजे की मंग की है। पंजाब सरकार के हुक्मां तो बाद रिटायर्ड कर्मचारियों नूं हटाउण दे जिहड़े हुक्म ने वो सिंचाई महकमे ने जारी कर दिते ने। सिर्फ ते सिर्फ ला अफसरां नूं इस दे विच छूट दित्ती गई है। पंजाब सरकार ने रिटायरमेंट तो बाद मुड़ नियुक्त कीते मुलाजमां, अफसरां ते अधिकारियों नूं तुरंत हटाउण दे हुक्म जारी कर दिते सी, ते हुण सिंचाई महकमा इस नूं लागू करन भी लग गया। बाकी महकमिਆਂ ਦਾ ਕੀ हाल है वो तुसीं खुद पड़ताल जरूर करियो। चंडीगढ़, शिमला अते अंबाला कैंट सने कई शहरां दे रेलवे स्टेशन अते मंदिर गुरुद्वारे उडाउण दी धमकी दित्ती गई है। वड्डी खबर है कि DRM अंबाला नूं लश्कर ए तोयबा दे नां ते चिट्ठी मिली है कि 26 नवंबर अते 6 दसंबर नूं बंब धमाके करके रेलवे स्टेशन अते होर थां उड़ा दित्ते जाणगे। चिट्ठी दे विच लिखिया है
कि 26 नवंबर ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਸਣੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਰਿਵਾੜੀ, ਕਰਨਾਲ, ਸੋਨੀਪਤ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਵਾੜੀ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਈਨਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਕਮਾਂਡਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਮੀਮ ਸ਼ੇਖ ਲਿਖਿਆ। DRM ਨੂੰ ਭੇजे ਗਏ ਇਸ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਥਾਣਾ ਪੜਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਉਮੀਮ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭਾਵੇਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ RDX ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜ ਗਏ, ਕੁਝ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਬਾਰੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ 10-15 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਤੋਰੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਹੀ ਸੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਗੁਪਤ ਬੈਠਕ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦਿਵਾਓ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। देखो किड्डी घटिया किड्डी कोझी इस गल विच मैं समझदा कि इदू घटिया राजनीति इदू घटिया तब्दीश नहीं हो सकती जिहदे विच चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, DGP, होम सैकटरी, APS दिओल, AG, सिट दा इंचार्ज परमार, मुखविंदर सिंह ते रिटायर अफसर खट्टड़ा साहब ते सोल ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਰਚੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਆ ਨੈਕਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ
22 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੀਸੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ, ਕਿ ਇਹ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈਡ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24% ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੇ ਠੱਲ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆਊ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 19 ਨਵੰਬਰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗੀ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਖੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੈਰਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਫੜੇ ਗਏ। ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਵੀ ਰੇਪ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਖਾਸ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਖਾਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਖਾਲਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ
ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ। BSF ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮੀ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਿੜਬਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਨਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਗੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਾਏ ਆ ਉਹ ਭੱਜਣਗੇ। ਜਾਂ ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋੜੇ ਪੈ ਗਈ। ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਖਬਰਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 28 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਥੋੜੀ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਗੱਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਖੈਰ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਨੂੰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 81 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ MSP ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ
ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੱਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28,84,000 ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ SP ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲੀਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ANI ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 600 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਲਬਰਗ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 532 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਾਧੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 296 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਖੰਨਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ 161 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਭਜੌਲੀ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਚੜਾਇਆ, ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜੋ ਚੰਨੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਮਲਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਭਜੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਭ ਤੇ ਮੈਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के पिंड भजौली के हालात तो जरूर 1 करोड़ की ग्रांट के नाल बदल जाएंगे तो हुण पंजाब के बाकी पिंडां के लोग भी जरूर ये सोचते होणगे कि काश साडे पिंड दे विच भी मुख मंत्री आ जाण, क्योंकि उदां तां ग्रांटां ने जिहड़ियां ओह मुश्किल नाल ही मिलदियां ने। पंजाब कांग्रेस दे विच नियुक्तियां तां बहुत हुंदियां रहिंदियां ने, पर कांग्रेस दा अंदरला कलेश है जिहड़ा ओह थमदा नहीं दिखाई दिंदा। कांग्रेस पार्टी दी प्रधान सोनिया गांधी ने पंजाब मामले दे इंचार्ज हरीश चौधरी दे नाल 2 ਸਕੱਤਰ नियुक्त कर दिते ने। ये नाम हर्षवर्धन अते चेतन चौहान ने, जिहड़े कि हरीश चौधरी दे नाल मिल के पंजाब कांग्रेस दे कलेश नूं रोकण दा यतन करनगे। हिमाचल प्रदेश तो खबर है जिथे कांगड़ा जिले दे बैजनाथ दे विच सैलानियां नूं लैके जा रही बस हादसे दा शिकार हो गई। इस हादसे विच किसी सैलानी दी मौत नहीं हुई, सिर्फ 2 लोग जख्मी होए ने। इस बस दे विच जिहड़े लोग
ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਭਰੀ ਬੱਸ ਜਦੋਂ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਪਲਟੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲ ਗਿਆ ਅਤੇ 56 ਦੇ 56 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਵਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਵਾਰਕਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਵਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮਯੰਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਤਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਰਖੌਂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਗਜ਼ਵਤ ਉਲ ਹਿੰਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 2 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ 40 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰੀ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਜ਼ਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣਾ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1/3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ 2/3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਉੱਪਰੀ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸ ਜਾਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰੀ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ, ਇਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੰਗਰਹਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਚਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਇਨ ਖੁਰਾਸਾਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। AFP ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 15 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪਿਨਕਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਈ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
म्यांमार ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡੈਨੀ ਫੈਂਸਟਰ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। म्यांमार ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੈਂਸਟਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ बढ़ावा ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ पूरी जिंदगी दी कैद हो सकती है, यानी कि उम्र कैद हो सकती है, पर हाले इन्हां केसां ते फैसला नहीं आया। फैंस्टर ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल फ्रंटियर म्यांमार दे प्रबंध संपादक ने अते उन्हां नूं मई दे विच यांगून कौमांतरी हवाई अड्डे तो हिरासत विच लिया गया सी। फैंस्टर वांगू होर भी कई पत्रकार ने जिन्हां नूं इस साल फरवरी दे विच फौजी तख्ता पलट तो बाद हिरासत विच लिया गया। भारत ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट यानी कि OIC ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ OIC ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੱਦ ਤੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਨ। यूरोप ਨੂੰ बेलारूस ने धमकी ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। बेलारूस ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। यूरोपीयन यूनियन ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਯਮਨ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬੇਲਾਰੂਸ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਬੇਲਾਰੂਸ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿੰਸਕ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਰੁਕਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਲੁਕਾਸ਼ੈਂਕੋ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਈਏ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਸੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲਈ ਰੂਸ ਨੂੰ 2 ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੇਲਾਰੂਸ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।